नमस्कार। आज विषय है आनंदमय जीवनर सूत्र टिप्स फॉर ए हैप्पी लाइफ। जदि मु आपन को प्रश्न करे जे आपण मैंने जीवन में कौन चाहती तो समवेत स्वर रे गोटे उत्तर हम जे आनंद। मनीष जन्मरू मृत्यु जाए जहाँ जहाँ करे केवल आनंद पाइबा ही करे। किए गाड़ी किने तो किए गोल्ड किने, किए प्लॉट किने तो किए फ्लैट किने, किए पार्टी करे तो किए पिकनिक करे, किए होटल जाए तो किए बाहर जाए, किए गोवा जाए तो किए बद्रीनाथ जाए, पुणी किए नेम और फेम पछरे दौड़े तो किए पावर और पोस्ट पछरे दौड़े। किंतु ये सब द्वारा कौन जड़े आनंद पाए। ये अल्प दिन तले मत जड़े पचारे जे मो जीवन में जहाँ चाहती सब पाइली किंतु आनंद पाऊनी कहीं। कारण आमे आनंदमय जीवन सूत्र जाने आम शास्त्र कहे जे आनंदमय जीवन सूत्र होची श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता रे अर्जुन को भगवान मेंटर ही कही जे प्रथम टिप्स होची कौन ना जीवन रे बुद्धिमतार सहित निष्पत्ति नियंतु। टेक ए वाइज डिसीजन। अर्जुन सारा जीवन अन्याय और अधर्म निष्पेषित हो निष्पत्ति नहीं जदि से गोटे सुजोग पाइबे तेबे निश्चय से एक उचित शिक्षा देवे आ न्याय और धर्मर प्रतिष्ठा करेंगे। किंतु जितेबाला ताको जीवन में से सुजोग आसला सेतेबेले से किंकर्तव्य मूढ़ हो पड़े आ निष्पत्ति नहीं पारे ना। सेतेबेले भगवान कहले अर्जुन तुम्हें बुद्धिमतार सहित निष्पत्ति नियो आउ मनरे नकारात्मक भावना को प्रश्रय दो नहीं। डोंट लेट नेगेटिव थॉट्स। आमे सेमती जीवन रे तले हमर चैलेंज आसे आमे भी किंकर्तव्य मूढ़ हो जाए, आमे विरक्त हो जाए, आमे अन्य को दोषारोप करे, आमे से जो चैलेंज को जिते बड़े मीट करे आमको ऑब्स्टैकल भाया लगे। किंतु मन रखु जदि चैलेंज मो पाक आसूची ताकू मीट करने द्वारा ही मो जीवन सार्थक कहीं ना। चैलेंज केवल से पाक आसे जो माने साहस आ जो माने करेजियस। ऑर्डिनरी पीपल को पाखक चैलेंज आसे ना। निज भितर जो किसी गोटे जदि मो भितर जो दुर्बलता रही निज भितर जो वीकनेस रही ताकू जड़े देवाई चैलेंज आम निकट को आमे जाकू जदि निज भितर नेगेटिव थॉट्स न आनी बुद्धिमतार सहित निष्पत्ति नहीं आमे ताकू सम्मुखीन होचे ताहले आम जीवन सार्थक। द्वितीय होची वर्तमान ही बंचंतु। लिव इन द प्रेजेंट। कारण अतीत एक स्मृति से चलीगला भविष्य ए जाए मो हाथ को आसी ना। मो पाखे कौन रही ना केवल मोर वर्तमान। तेणु यही वर्तमान को नहीं मु केते आनंद को साउटी आनी। वर्तमान मो सामने जो कर्म आसी पहुँची ताकू मु सहर्ष स्वीकार करी। मोर संपूर्ण सामर्थ्य लगे मु से कर्म रे मोर 100% फोकस करी से कर्म को मु करी। ये भाव भावी ये भाव निश्चय नहीं आपन से कर्म को फेस कर से कर्म करने बेले ही मत आनंद मिले जदि से कर्म को डिवोटेड ही करमी। गोटे माँ निज शिशु को फिडिंग कला बेले आनंद पाए, जमी बापा
ସନ୍ତାନକୁ ସାଇକ୍ଲିଂ ଶିଖାଇଲା ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଭାବିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ କଥା ଭାବିନଥାନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କେହି ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେନି। ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମକୁ କରିବି ସେ କର୍ମକୁ ମୋର 100% ମୋର ଆବିଲିଟିକୁ, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଲଗେଇ କରିବି, ମୋର ସମଗ୍ର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ସେଇଠି ଲଗେଇକି ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ତାକୁ ହସି ହସି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି। ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏ କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଜୟ ପାଉଛି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। କର୍ମଣି ଏବ ଅଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ, ବହୁତ ଫେମସ୍ ଶ୍ଲୋକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ କର୍ମକୁ ମୋର 100% ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ, ମୋର 100% ଏକାଗ୍ରତା ଦେଇ ସହର୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଯୁଗସ୍ଥ ଗୁରୁ କର୍ମାଣୀ ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତା ଧନଞ୍ଜୟ, ଗୀତାର ଉଦ୍ଘୋଷ। ତେବେ ମୋତେ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ସେ ବୋନସ୍, କର୍ମ କଲାବେଳୁ ହିଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଗଲା ମୋତେ। ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା ଭଲ କଥା, ସେ ବୋନସ୍ ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇଲି ତାହେଲେ ମୋର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଗିଭ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଆମେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁ କରୁ ନିଜ କଥା ଭୁଲିଯାଏ, ନିଜକୁ ହେଳା କରେ, ନିଜକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦିଏ, ନିଜକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏନି। ନା, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ଲଭ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଯଦି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଜ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ନିଜ ଭିତର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବସି ନିଜ ଭିତରକୁ ଆପଣ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେ ସଦ୍ଗୁଣ ତାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦୟା, କ୍ଷମା, କରୁଣା, ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଦ୍ଗୁଣ ହେଲା ନମ୍ରତା। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେସବୁ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ବଢ଼େଇବି, ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ନମ୍ରତା। ଆଉ ନମ୍ରତା ଆସିବ କେମିତି? ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆମ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ଆସିବ। এই ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅପମାନ ଦେଇଛି, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହର୍ଟ କରିଛି, ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଚରା ଜାଣିନି, ବିଚରା ଅଶାନ୍ତ ଜୀବଟି, ଏହା ଭାବି ତାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମୋବାଇଲ, ନିଜର ଆଇପ୍ୟାଡ଼, ନିଜର ଆଇଫୋନ୍, ନିଜର ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଆମେ ଚାର୍ଜ କରିକି ତାପରେ ବାହାରେ, ସେମିତି ନିଜକୁ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ। ସେ ଶକ୍ତିମୟ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ଆଣିକି ନିଜ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମୋର କେଉଁଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ।
କାହିଁକି ନା ସୁଖର ପରିଭାଷା ହେଲା ଯାହାର ମନ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ସେ ସେତେ ସୁଖୀ, ଯାହାର ମନ ଯେତେ ଅଶାନ୍ତ ସେ ସେତେ ଦୁଃଖୀ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ସାରାଦିନ କର୍ମ କରିବେ, କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ସାରାଦିନ ମୁଁ କେତେବେଳେ ରୁଡ୍ ହୋଇଯାଇନି ତ, ମୁଁ କାହାକୁ ଅପମାନ କରିନି ତ। ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆଉ ହେବ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ବିତରଣ କରନ୍ତୁ। ସେୟାର ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ମାନସିକ ଭାବରେ, ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣ ସେବା କରନ୍ତୁ ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଯାଇକି ସେବା କରନ୍ତୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସିଟିଜନ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍, ଯେଉଁଟା ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ ହୋମ୍କୁ ଯାଇ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଫାନେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି କରିପାରନ୍ତି ସେବା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଘରରୁ ମୁଁ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାପରେ ହେଲା ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବେ। କିଛି ନହେଲେ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ପିତାମାତା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥା ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ବି ସିଏ ଗୋଟେ ସେବା। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିଃସ୍ୱ ଦରିଦ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ଅର୍ଫାନେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯେ ଘର ଚାରିପାଖରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ସିଙ୍ଗିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡ୍ରଇଂ ଜାଣିଛନ୍ତି, କୁକିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡ଼େନିଂ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଶେଷରେ ହେଲା ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ, ତେବେ ଆପଣ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବହିପତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍, ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଖରାଦିନରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଖରାଦିନରେ ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜଳ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ପାନୀୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେୟାର କରିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସେୟାର କରିବା, ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେୟାର କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଟିପ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା, ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।